وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا صلى الله عليه. مع ذلك الأدعار معدن سرك الأسباب ومصبر النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام عمات دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما أدى أهل المودة أي جل شجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المعرف إلا وأضحى والئا نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس والنفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتئن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والرئف الآذانا صلى الله عليه. امسك إلى أوصاف طه المجتبى واهجر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشر لنا نلنا المنازل
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإذا جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تطاع وقل اسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا ولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. وسوف يعطيك فترضى جل من موطنك صرعا عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما
شأنه فليعتلى عدد بذلك شانا صلى الله عليه رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عددانا صلى الله عليه كيف أعلم برفعه الأسماع لا كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه طلت من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء معلما به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في بطنها فاستبشرا وكان المخاض فأطلع عن رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا نبي سلام عليك يا
Muhammad. Oke. Ya sebelum ngomong kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang semisal ini, yang dimana insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad telah membawa kita dari tempat yang gelap, yang sunyi daripada ilmu agama, sampai sekarang di mana kita telah berada di tempat yang terang, yang banyak ilmunya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ayah Ramli selaku yang punya hidayah, dan kepada guru kita bersama Al-Habib Fahmi Assegaf, dan kepada Tengku Syifal Malaysia, guru Pondok Al-Futu wal Monoh, dan kepada Tengku Syifal Malaysia, putra daripada Ayah Ramli, dan kepada para habaib, para orang tua, para tengku-tengku, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan kepada guru-guru, kepada Allah, untuk guru-guru kita, semoga Allah kabulkan hajatnya, semoga Allah lepaskan daripada masalah, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, dalam keislaman, dalam keimanan, agar selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada malam hari ini Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam yang mulia ini saya memohon izin kepada guru-guru, kepada hadirin yang diberkahi oleh Allah. Berdirinya saya di sini karena dipinta, disuruh, diamanahkan oleh guru kita orang untuk menyampaikan sedikit apa yang kami punya. Jadi saya meminta izin pada guru, izin guru. Maka ada hal yang dimana kita sebagai manusia kita sukai, kita gemari, kita senangi, tetapi kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Kita senang dengan hal tersebut, tetapi Allah tidak menyukainya. Banyak hal-hal tersebut, banyak hal-hal yang demikian. Salah satunya yaitu riba, atau bahasa kita yaitu gosip. Banyak orang yang menyukai hal tersebut. Kalau nongkrong itu enggak sah kalau enggak gosip. Apalagi kita hidup pada zaman ini pasti punya kelompoknya masing-masing. Kelompok A, kelompok B. Kelompok A tidak senang dengan kelompok B, kelompok B tidak senang dengan kelompok A. Terkadang antara kelompok A dan kelompok B saling melemparkan perkataan yang tidak senonoh. Mereka gosip. Kelompok A menggosipkan kelompok B, kelompok B menggosipkan kelompok A. Padahal gosip itu telah dikecam, yang dilarang oleh agama Islam. Dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, penggalan ayat yang artinya, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati?
maka tentulah kalian merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya diumpamakan orang yang suka gosip, orang yang suka berghibah, itu diumpamakan orang yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Jangankan memakan bangkai saudaranya sendiri, disuguhi aja bangkai, untuk menciumnya saja kita tidak mau, kita tolak, apalagi untuk memakan bangkai itu tersebut. Maka dijelaskan dalam Al-Quran ini umpamaannya memakan bangkai, maka patutlah kita nggak akan mau. Maka kita jauhi hal tersebut. Padahal Nabi Muhammad telah bersabda, ya, telah meriwayatkan dalam hadisnya bahwasanya riba itu lebih besar daripada zina. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa riba lebih berat daripada zina? Maka Nabi Muhammad berkata, pelaku zina ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi bagi orang pelaku riba, tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang diribahinya itu memaafkannya. Hadis ini sahih, hadis ini benar. Jadi dengan adanya hadis ini kita dilarang untuk riba. Jadi bukan karena zina itu lebih ringan daripada riba kita melakukan zina, enggak. Sama aja, dua-dua kita hindari. Dan pun bagi kita yang enggak suka riba atau gosip, kita benci dengan hal tersebut, kita pun jangan menjadikan diri kita ini sebagai objek untuk orang berburuk sangka kepada kita. Maksudnya, jangan kita lakukan hal-hal yang bisa orang suuzon kepada kita atau berburuk sangka. Tatkala Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu masjid bersama seorang istrinya Nabi. Tatkala itu datang, kalau nggak salah saya, 2 orang sahabatnya Nabi masuk ke dalam masjid dan melihat Nabi Muhammad bersama dengan seorang perempuan. Tetapi mereka berbalik arah dan pergi. Maka ketika itu Nabi Muhammad menghampiri sahabat yang tersebut dan berkata, ya sahabatku, yang engkau lihat tidak seperti yang kau pikirkan. Itu adalah istriku. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, tidaklah mungkin kami suuzon kepadamu, berburuk sangka kepadamu, karena engkau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Tidak mungkin engkau melakukan hal-hal yang demikian. Kata Nabi, nah benar sahabatku. Tetapi walaupun engkau berusaha husnuzon kepadaku, akan tetapi syaitan punya banyak cara untuk meragukan. Ya, banyak cara syaitan untuk membuat kita itu suuzon, membuat para sahabat suuzon. Maka dari cerita tersebut, bahwasanya bisa kita ambil, kita pun jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat orang itu suuzon kepada kita. Saya tutup dengan satu contoh yang semisal tadi. Pada malam hari misal ada kita lihat, misal entah Ustadz Fulan atau Ustadz mana gitu, kita lihat pada malam hari pergi ke suatu tempat yang mungkin agak sepi. Ada satu orang, kita sebut si A, dia melihat hal tersebut dan berusaha untuk meyakinkan diri bahwasanya mungkin Ustadz itu mencari barang, mencari sesuatu yang hilang. Dia berusaha untuk agar enggak suuzon. Keesokan harinya ada orang, kita sebut si B, yang kenal juga dengan Ustadz tersebut, tetapi beda dengan si A. Dia berkata, semalam aku lihat Ustadz Fulan, ngapain ya ke tempat yang sepi, ke tempat semak-semak. Dengan perkataan tersebut, si A pun menjadi ragu dengan pendapatnya semalam. Oh iya juga, betul juga. Ngapain Ustadz tersebut ke semak-semak? Ngapain, sama siapa? Maka dengan contoh tersebut kita ambil kesimpulan, janganlah kita melakukan hal-hal yang
nggak pantas ya, walaupun kita memang mencari sesuatu di tempat tersebut, tetapi ya kita ajaklah teman kita agar orang nggak suuzon. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على أتقى خلق الله وعلى أحب خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة دائمين إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فحضرة المحترم yang saya muliakan, ayah yang sebenarnya sebentar lagi akan berhadir bersama kita, mudah-mudahan walaupun sebentar lagi ayah akan berhadir, tapi insyaallah keberkahan beliau senantiasa mengalir kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya muliakan, sahabat saya, guru saya, Taqwa Syafral Malashi, selaku putra daripada Ayah Ramli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau sehat walafiat, insyaAllah. Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Medalnya coba lagi. Mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Balik lagi tadi. Dia tak bisa diubah. Mudah-mudahan senantiasa rahmat dan kasih sayang baginda Nabi Muhammad tercurahkan kepada kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Pada malam yang mulia ini, malam demi malam, kita memuji kepada Allah, kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, memuji akan kemuliaan Rasul yang dimana memiliki kemuliaan yang dipuji, disanjung oleh Allah di dalam Al-Qurannya, yang dituraikan dalam Al-Qurannya, yang disebutkan di dalam Al-Qurannya bahwasanya baginda Rasulullah menjadikan syarat utama ketika seseorang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat utama apabila seseorang ingin mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus melalui pintu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang mulia ini kita berada di salah satu tempat yang dimana dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi bersabda bahwasanya wa min ta'lim ursiltu, dengan mengajar aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam yang mulia ini kita berada di tempat yang tempat ini insyaallah menjadi tempat kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kenceng kali amin ya. Enak belajar di sini. Nah, istiqomah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. InsyaAllah mudah-mudahan semua santri yang belajar di tempat ini dijadikan santri yang soleh-soleh, insyaAllah. Kebanggaan baginda Rasulullah, insyaAllah. Amin ya rabbal. Setiap malam hadirin
kita memuji dan kita bersalawat pada baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kita memuji kemuliaan yang ada di dalam fisik baginda Rasulullah SAW. Yang kemuliaan baginda Nabi Muhammad bahkan tidak bisa dilampaui dengan siapapun. Para malaikat wal anbiya sekalipun, kemuliaan mereka berada di bawah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan daripada para malaikatnya Allah, beliau mengatakan bahwasanya sebelum diciptakannya baginda Rasulullah, sebelum diturunkan baginda Nabi Muhammad, sebelum diutus baginda Rasulullah, malaikat Jibril masih mengkhawatirkan keselamatan dirinya ketika di akhirat nanti. Malaikatnya Allah, mereka masih takut akan keselamatan diri mereka, padahal mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita umat Nabi Muhammad ya, tidak seperti malaikat maksum, akan tetapi selalu merasa senang, selalu merasa aman daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para malaikatnya Allah, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan sebelum aku diutus menjadi aminul wahyi, sebagai yang akan menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasa khawatir akan keselamatan diriku. Tapi setelah malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah sebagai yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad, baru kata malaikat Jibril, aku merasa tenang bahwasanya aku menyampaikan wahyu kepada makhluk yang termulia baginda Nabi Muhammad. Maka di saat itulah aku merasa yakin bahwasanya nanti di akhirat aku juga akan selamat, karena aku dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, kemuliaan bahkan disebutkan wa kaifa tarqiyatul anbiya ya sama'u ma tawallat sama'u. Disebutkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad berada di atas para nabi, para rasul yang lain. Kalau diibaratkan para nabi dan para rasul sebagai langit, maka baginda Nabi Muhammad adalah langit di atas langit. Hadirin, langit di atas langit. Kemuliaan yang tertinggi untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ma raaitu syai'an. Kata Sayyidina Abu Hurairah apa? Ma raaitu syai'an. Bukan ma raaitu nas atau ma raaitu insan. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ma raaitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu. Bukan enggak pernah lihat manusia, tapi tidak pernah melihat sesuatu ajmal wa ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah, yang lebih bagus daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memiliki kemuliaan, keindahan melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat nanti, ini cerita sering kita dengar, bahwasanya para nabi tidak berani untuk menyelamatkan siapapun. Kamu semua ketika di akhirat nanti tidak ada satu nabi pun yang berani selamatkan. Jangankan para ulama, para nabi saja tidak berani menyelamatkan umatnya di saat hari Allah Ta'ala murka semurka-murkanya. Padahal semua tahu, semua faham. Disebutkan oleh baginda Rasulullah, yashfa'ul anbiya wa yashfa'ul ulama wa yashfa'ul syuhada. Para nabi bisa memberi syafaat, para ulama nanti di akhirat bisa memberi syafaat, para syuhada nanti di akhirat memberi syafaat. Lah kenapa para nabi kemudian menolak untuk memberikan syafaat kepada umat? Ketika datang kepada Nabi Adam, semua mengatakan nafsi, nafsi, aku menyelamatkan diri sendiri, aku menyelamatkan diri sendiri. Padahal kita semua tahu, kita buka kitab juga disebutkan, para nabi bisa kasih syafaat, para ulama bisa kasih syafaat, para syuhada bisa kasih syafaat. Kenapa mereka tidak memberikan syafaat ketika para umat berkumpul dan berminta tolong kepada mereka? Malah baginda Nabi Muhammad yang memberikan pertolongan kepada seluruh umat pada saat tersebut. Disebutkan oleh para ulama, bukan para nabi tidak ingin memberikan syafaat, bukan para ulama tidak bisa memberikan syafaat, hanya saja mereka ketakutan luar biasa atas
murkanya Allah pada saat tersebut, pada masa tersebut, sehingga para nabi, para ulama, para syuhada mereka lupa kalau mereka bisa memberi syafaat pada hari tersebut. Dahsyatnya hari tersebut, tidak ada yang bisa selamat hadirin. Bahkan sayangnya orang tua, sayangnya seorang ibu, nengok umi gimana? Umi kita tuh kalau umpama kita belum tidur sanggup gendongin kita, ya. Kalau ada nyamuk, jadi perang sama nyamuk. Dia nggak tidur nengokin nyamuk terbang, diikutin. Diikutin mana? Tangkap nyamuknya. Ya, tangkap nyamuk. Ya, kamu tidur, umi nangkap nyamuk, bagus. Sering-sering begitu. Saking orang tua sayang sama anak, satu nyamuk aja nggak kepengen gigit anaknya. Betul. Ya, kamu kalau punya anak nanti anakmu digigit nyamuk mau enggak? Mau? Macam mana tahu? Belum punya anak? Yang ibu-ibu di belakang, kalau anaknya digigit nyamuk, ridho? Nggak bakal ridho hadirin. Kalau orang tua sayang sama anaknya, ya Allah, anak itu kalau nyamuk dikejar hadirin. Taruh kelambu, semprot dulu kamar sebelum masuk, itu baru nyamuk. Kebayang gimana sayangnya orang tua kepada anak. Apalagi kalau punya anak yang baru-baru lahir, Masya Allah, anak pertama baru lahir, itu dijaga super protektif mungkin. Super protektif mungkin, dijaga semuanya, dikasih segala macam. Tapi ketika di akhirat, di saat hari yang dimana tidak ada yang mampu menolong kecuali baginda Rasulullah, disebutkan bahwasanya matahari cuma berjarak beberapa jarak. Ada yang mengatakan sejengkal, ada yang mengatakan berjarak. Walhasil panas hadirin. Sehingga manusia berkeringat, dan keringat manusia yang berkeringat seluruh jumlah umat hamba-Nya Allah berkeringat sampai naik keringatnya sampai ke lutut, naik lagi sampai ke pinggang. Disebutkan bahwasanya ada seorang ibu lagi gendong anaknya, naik sampai ke dada, anaknya diangkat sama ibunya, naik sampai ke leher, anaknya diangkat tinggi sama ibunya. Ketika sampai ke hidung daripada ibu tersebut, yang dimana seorang ibu simbol kasih sayang terbesar, akan tetapi ketika berhadapan dengan murkanya Allah, disebutkan anak tersebut diletakkan di bawah untuk diinjak supaya dia bisa bernafas. Semua tidak ada yang bisa menghadapi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Bahkan para anbiya yang bisa memberikan syafaat, mereka saking takutnya di hadapan Allah, kata para ulama, sampai lupa kalau mereka pun boleh memberikan syafaat. Cuma baginda Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu al-azim, kita duduk sholawat muji baginda Nabi Muhammad sampai mulut kita berbuih pun rasanya tidak cukup hadirin untuk membalas jasanya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya tadi saya sebutkan ada Abu Hurairah memuji baginda Nabi Muhammad dengan pujian yang begitu luar biasa. Al-Imam Qurtubi dalam kitab Shalah menyebutkan bahwasanya lam yad'ar lana tamamu asni sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah nampak disebutkan dalam tafsir keindahan baginda Nabi Muhammad kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau umpama lihat baginda Nabi Muhammad tidak berani lama-lama hadirin. Karena kalau lihat baginda Nabi Muhammad lama-lama, mereka tidak mampu melihat cahaya yang ada pada baginda Rasulullah. Sehingga sifat tubuh baginda Nabi Muhammad banyak diceritakan sama sahabat yang kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat yang kecil, ataupun dengan orang-orang yang lain. Tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad disebutkan lama yadhar lana tamam usdi sallallahu alaihi wasallam. Lau dha'ara lana tamama usdi sallallahu alaihi wasallam lama atakan ayunana ru'yatuhu. Kata beliau, andai kata Allah Ta'ala tampakkan seluruh kesempurnaan baginda Nabi Muhammad, maka sungguh tidak ada satupun mata yang berani memandang kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak akan ada mata yang mampu memandang wajah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau mau bahas secara fisik baginda Rasulullah daripada ujung kaki sampai ujung rambut baginda Nabi Muhammad semuanya kemuliaan.
Mohon maaf, kita mau bahas keringatnya baginda Nabi Muhammad mulia. Ludahnya baginda Nabi Muhammad berkah sehingga para sahabat rebutan sama ludahnya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Khalid bin Walid dapat 2 helai rambut baginda Nabi Muhammad. Dan kala berperang di medan perang jatuh imamahnya beliau, kofiahnya beliau jatuh di medan perang. Beliau berusaha mau ngambil. Jatuhnya di dalam peperangan, dalam ma'rakah perang yang begitu luar biasa, sehingga para sahabat mengatakan, ya Khalid, kamu mau korbankan nyawamu untuk sebuah kofiah? Udah biar nanti kita beli lain kofiah yang lain. Kamu masuk ke sana ngambil kofiah, taruhannya nyawa. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, wahai sahabi, tidak masalah saya masuk ke sana untuk rebut kembali kofiah tersebut, karena di dalam kofiahku terdapat 2 helai rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid masuk dalam peperangan tersebut, mengambil kofiahnya, memakai kembali. Dia korbankan nyawanya hanya untuk 2 helai rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ashab Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ini adalah keadaan sahabat baginda Nabi Muhammad yang mereka tahu kemuliaan daripada ujung rambut Nabi Muhammad sampai ujung kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, bahkan mohon maaf, air kencingnya baginda Nabi Muhammad suci ya. Bahkan air kencingnya baginda Rasulullah suci sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada baginda Nabi Muhammad merupakan kemuliaan ayat hadirin. Maka oleh karena itu tak heran para sahabat mereka berlomba-lomba memuji pada baginda Nabi Muhammad. Bahkan kita pun duduk pada malam yang mulia ini, kita muji baginda Rasulullah di tagarrub, untuk kepengen bisa dekat sama baginda Rasulullah. Orang kan kalau pengen dekat mesti ada yang dikorbankan, mesti ada yang dia persembahkan untuk orang yang dia cintai. Kita duduk sholawat, ngapain? Disebutkan oleh ulama litagarrub, untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen dekat sama baginda Nabi Muhammad, pengen duduk sama baginda Rasulullah di akhirat nanti. Itu sebabnya kita sholawat sama baginda Nabi Muhammad di dunia, karena untuk bisa dekat dengan baginda Rasulullah ketika di akhirat, di surganya Allah. Tiketnya ngambilnya di dunia hadirin, bukan di akhirat. Mau ngambil tiket bisa duduk sama Nabi Muhammad, ngambilnya di dunia, bukan di akhirat. Nabi udah sebut aulan nas yaumil qiyamah aktsaruhum shalah, aqrabul majlis ila yaumil qiyamah aktsaruhum shalah. Ma min muslimin yusallimu alayya ila raddat alayya ruhi. Kurang banyak hadis apa, bahkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap hari, setiap minggu khatib dalam Jumat membacakan ayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad memiliki kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, sewaktu ada orang yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan, dia datang kepada Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Dia tanya ke beliau, niatnya nanyanya pengen olok-olok, pengen ngejek ya, tapi dia paham Al-Quran. Dia tanya, kalau benar Tuhanmu ada, sekarang Tuhanmu lagi ngapain? Kalau Tuhanmu ada, sekarang Tuhanmu lagi ngapain? Kata Syekh Muhammad ibn Ali al-Maliki, sekarang Tuhanmu. Kalau kamu tahu sekarang Tuhanku lagi apa? Tuhanku sekarang sedang berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Disebut oleh Syekh Muhammad ibn Ali al-Maliki, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tanya sama orang ahli nahwu, yusallun hadha fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya sekarang dan berterusan sampai yaumul qiyamah. Sekarang Allah salawat pada baginda Nabi Muhammad, para malaikat juga salawat pada baginda Rasulullah, nanti juga Allah bersalawat pada baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang adri. Bentuk kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Makanya gak heran kalau para sahabat juga mereka membacakan syair, mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Kalau ada yang nanya, mana ada para sahabat memuji Nabi Muhammad bikin maulid? Para sahabat dulu membacakan syair, membuat syair. Disebut bahwasanya al-bait banyak syair lika'bil Zuhair oleh Zuhair, lika'bil Zuhair. Ada 100 bait yang dibuat oleh para sahabat untuk muji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib
seorang baginda Rasulullah SAW meminta izin kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin puji engkau. Kata Nabi Muhammad apa? Tidak boleh. Jangan. Saya tidak boleh dipuji. Jangan puji saya. Kata baginda Nabi Muhammad, semoga Allah Ta'ala menjaga engkau punya lihat gigi. Bahkan disebutkan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib sampai meninggal dunia tidak ada gigi yang runtuh berkat doa baginda Nabi Muhammad, dan berkat lesan dan giginya senantiasa memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib minta izin kepada baginda Rasulullah sampai beliau mengatakan, wa anta lama wulidna ya Rasulullah asyarratul ardu wa dagat binurikal ufuq. Engkau wahai Rasulullah, tatkala engkau dilahirkan, maka bumi-bumi semuanya bergembira, bergemuruh, dan engkau punya cahaya menyinari sampai menembus ufuk. Disebutkan uminya Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala mau lahir baginda Rasulullah, dia melihat cahaya sampai ke negeri Syam, cahaya kelahiran daripada makhluk yang termulia baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit tukang muji Rasulullah. Sampai disebutkan ini orang tukang puji Nabi Muhammad, disebutkan dikasih kursi khusus oleh baginda Rasulullah untuk muji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Hasan ibn Thabit sering muji Nabi Muhammad, dapat apa lagi? Termasuk syairnya yang paling terkenal, wa ajmalu minka lam taragatu aini wa ahsanu minka lam talidun nisa, wa ajmal minka ya Rasulullah. Adapun yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah, rasanya tidak ada mata yang bisa mandang Rasulullah. Kayaknya yang paling indah cuma engkau ya Rasulullah, yang paling agung engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidun nisa, cari perempuan manapun tidak ada yang bisa melahirkan makhluk yang lebih mulia melainkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mutlak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan baginda Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliq kama tasha'u. Nabi ini kalau melihat jisim Nabi, sahabat aja sampai bingung. Sahabat, kita kalau melihat ada orang yang hidungnya mancung, matanya mungkin agak sipit. Oh ya, ada kurangnya. Ngelihat matanya bagus, hidungnya bagus, mungkin rambutnya kurang bagus. Kita ngelihat mungkin ada yang tangannya bagus, kakinya kurang bagus. Bagus mukanya, bukunya kurang bagus. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Orang punya bagus di sini, bagus di sini, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka ini normalnya mata manusia. Kalau mandang manusia yang lain, kita kan ngelihat. Kalau ngelihat kawan yang lain, masya Allah matanya bagus ya, tapi hidungnya masih kurang mancung dikit. Walaupun kurang mancung itu bagus juga, tapi kamu aja yang menilai tidak bagus. Semua ciptaan Allah bagus. Tapi untuk Sayyidina Muhammad, untuk baginda Rasulullah, sahabat dilihatnya kayak, karena kagak khuliq kama tasya'u ya Rasulullah, kayaknya engkau ini sebelum diutus, sebelum lahir bisa request sama Allah, ya Allah aku pengen hidung begini, pengen mata begini, pengen ini begini, pengen ini begini. Kenapa? Saking sempurnanya, nggak punya kekurangan. Bingung mau cari kekurangan baginda Nabi Muhammad dari mana, nggak ketemu. Sampai timbullah syair daripada Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan terlalu sempurna sampai nggak punya aib sedikit pun. Karena kagak khuliqta kama tasya'u. Kayak engkau mau diciptakan, request dulu sama Allah. Pengennya gimana sama Allah? Habis muji dapat apa? Dapat apa habis muji? Datang satu raja ngasih hadiah 2 jariyah kepada Rasulullah. Yang satu dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu lagi jariyah tersebut diberikan kepada sahabat Sayyidina Hasan ibn Thabit yang suka muji Nabi Muhammad. Yang pertama kali muji siapa tadi tersebut? Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Sebelum Sayyidina Hasan, Sayyidina Abbas duluan yang minta izin kepada baginda Rasulullah untuk mau muji baginda Nabi Muhammad dengan syairnya yang begitu panjang sampai didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang nanya mana sahabat baginda Nabi Muhammad yang baca maulid, Sayyidina Abbas adalah sahabat yang pertama kali bikin maulid untuk baginda Rasulullah. Dia muji baginda Nabi Muhammad.
Imam Sayyuti menyebutkan bahwasanya maulid untuk Rasulullah bukan hanya acara seperti ini saja, bisa dengan bermacam-macam. Ayo hadirin, kamu niat khatam Quran untuk baginda Nabi Muhammad, itu maulid. Kamu niat bikin taklim, bikin pelajaran, bikin pengajian. Hari ini kita mengaji kitab sekian, bab sekian, kita niatkan untuk bakal lahir Nabi Muhammad alaihissalam, itu maulid. Baginda Nabi Muhammad punya maulid versi sendiri. Ditanya, ya Rasulullah, tentang puasa hari Senin bagaimana? Kata Nabi Muhammad, "Dzakal yaumul tufi." Hari itu hari aku dilahirkan. Mohon maaf ya, Nabi Muhammad orang paling ngerti bahasa. Tapi anehnya, ketika ditanya oleh baginda Rasulullah tentang puasa hari Senin, mestinya kan jawabnya, oh puasa hari Senin itu sunnah atau fadilahnya sekian-sekian. Tapi Nabi tidak jawab dengan hal tersebut. Tapi Nabi Muhammad menjawab bahwasanya dzakal yaumul tufi, hari itu adalah hari aku dilahirkan, supaya kita paham bahwasanya hari lahirnya Nabi Muhammad lebih agung daripada pahala puasa itu sendiri. Dan dijawab fadilah puasanya sama Nabi, dijawab hari itu hari aku dilahirkan. Maka ulama menyebutkan Nabi pun bikin maulid untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara maulidnya Nabi? Nabi maulid tiap minggu dengan berpuasa akan hari lahirnya baginda Rasulullah. Dalil sak terang-terangnya, hadis sak banyak-banyaknya, ayat Al-Quran apalagi ayat Al-Adrin. Kita boleh beda pendapat dalam urusan khilafiyah. Antum gak mau bilang Sayyidina, sudah kita ngomong Sayyidina. Antum gak mau kunut, silakan kita kunut. Tapi setan apa yang merasuki kita sampai beda pendapat urusan kemuliaan baginda Nabi Muhammad? Tidak ada perbedaan, tidak ada beda pendapat kalau urusan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Muttafaq seluruh ulama bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia, yang teragung, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan kita pun menjadi makhluk yang termulia berkat Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pada banyak-banyak syukur hadirin punya Nabi kayak baginda Rasulullah yang menyelamatin kita ketika di akhirat nanti. Bahkan baginda Nabi Muhammad muttali'un, senantiasa memperhatikan hambanya setiap hari, setiap waktu, melihat hambanya, mana hambanya yang peduli dengan baginda Rasulullah, yang peduli kepada Allah, mana yang tidak peduli kepada Allah, mana yang tidak peduli kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan setiap malam kita bertambah keimanan, bertambah pengetahuan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Ini kita baru bahas fisik hadirin. Saya malam hari ini baru ngebahas fisiknya Nabi, itu pun belum habis. Karena kalau mau bahas fisiknya Nabi Muhammad, jangankan 40 hari, setahun juga tidak mampu. Tidak mampu bahas fisik kemuliaan baginda Rasulullah, ada belum akhlak baginda Rasulullah. Kita baru bahas fisik Nabi Muhammad udah keteteran. Ilmu kita tidak sampai, ilmu kita tidak sanggup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala ditanya tentang akhlaknya baginda Rasulullah, tentang akhlaknya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kira-kira menurutmu dunia besar atau kecil? Kata orang tersebut, dunia besar. Dunia yang besar yang engkau tidak mampu menjelajahi semua dunia, tidak mampu mendeskripsikan, menjelaskan tentang hebatnya seluruh dunia yang besar ini. Padahal di sisi Allah dunia ini adalah kecil, bahkan tidak lebih besar daripada sebelah sayap ekor nyamuk. Makanya jangan iri kalau orang kafir dikasih kemuliaan oleh Allah dunia, dikasih harta yang banyak. Karena apa? Mereka gak dibalas di akhirat, cuma dibalas di dunia. Itu bentuk daripada rahmat kasih sayangnya Allah. Allah punya kasih sayang baik kepada muslim maupun kafir. Kenapa dikasih orang kafir kekayaan lebih terkadang daripada orang muslim? Menunjukkan bagi Allah dunia ini tidak ada harganya, makanya diberikan sama orang kafir. Nah dunia yang besarnya luar biasa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi disebut oleh Allah tidak lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Kamu tidak bisa jelaskan dunia tersebut, maka bagaimana cara aku menjelaskan akhlak baginda Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sedangkan akhlak baginda Nabi Muhammad dalam akhlak yang terbesar, teragung. Kalau dunia aja yang dibilang sama Allah kecil, kamu tidak bisa jelaskan satu isi dunia. Saya mau jelaskan akhlak yang disebut oleh Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya, ya hadirin. Makanya benar kata Habib Ali ibn Muhammad al-Habsyi, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Mau habis ulama, mau habis pena, mau habis ilmu, mau habis semua ahli fikir, mau kumpul semuanya ahli sejarah, mau kumpul semuanya ahli syair, mau kumpul semuanya ahli orang-orang yang memuji kepada baginda Nabi Muhammad. Tulis semua pujian kepada Rasulullah, semua kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Yafna zaman wa fi ma lam yusafi. Habis zaman, habis waktu, mati semua orang. Wa fi ma lam yusafi. Kemuliaan baginda Nabi Muhammad masih banyak yang belum bisa disifati, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka insyaallah mudah-mudahan walaupun kita tahu sedikit tentang baginda Nabi Muhammad, jadi modal untuk bisa jumpa Rasulullah di akhirat nanti, dan jadi modal untuk bisa dikenal oleh baginda Rasulullah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah walakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kelancangan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. ولقد اشرت لنا من اوصاف وضعي القلوب تؤيد الاشجان. الله قد عليه فما يساوي القلب منا ويكون ثنانا. لكن من في السرائر قد دعا لمن صفوة ربنا وأدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هؤنا نرفع إلى فضلنا ورجانا. للوعد الهادي العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاري وأبيبي وصفي زين الوجود بالإله وبانا. المصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصل لنا الأعمال واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي إن خطانا. وانزل بنا في الأجطاء المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. منك طلعت أحمد في باجة أين الرضا درعانا. واربط به في كل أهل أبلنا وعبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا. الحاضرين وسائين في جمعنا نحن بين يديك أنت فأدك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة ضعفك على الأرض وكما كل من هدانا. انظر إلينا اسقنا كأس الهنا واشفع بأجل مرضانا. أقبل على الأجل واسن ختمنا عند الممات وأصل أن دمانا. يا رب واجمعنا وأبدا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأبدا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأبدا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما أركت لها الصباء غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اتي بمد فضلك وجودك ثواب ما قرانا من مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في هذه الليله المباركه هديه ورحمه نازله وبركه شامله نقدم ثواب ذلك الى عدد سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين وآل بيته وذريته وأصحابه أجمعين خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه إلى المرحوم الإحسان القاف وأصوله وفروعه المنتسبين إليه خاصة ثم إلى روح والدينا والديكم وأمة المسلمين عامة أجل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا لسعة الأعلى بين أيديهم واجعل إجاب لهم من النار وستر لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغ من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم جميع الحسنات أجزاله وأوفاره واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم به لك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم الخلفة الحسنة والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الرعة والبسة والأمان والعفو والرضوان يا أمان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعينا اللهم لا تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا اختم بصالحة أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا وجعل خير كلامنا إن الذي أجلنا جودا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنا لآية أيها وأنتنا لآية مبين وتوفعنا علي بعث وانفعنا
تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Minta doa untuk kesembuhan daripada beberapa daripada anggota orang tua ataupun